السلام علیکم ناظرین، بدر منیر چودھری آپ کو پاک ٹی ہاؤس میں خوش آمدید کہتا ہے. میرے ساتھ ہیں حمیرہ شامی. حمیرہ جی، یہاں پر پاک ٹی ہاؤس میں بڑے بڑے فنکار، صحافی، بڑی شخصیات آئیں جی. لیکن آج جو میں جب بتاؤں گا ناظرین کو کہ کون سی شخصیت ہمارے اسٹوڈیوز میں ہے تو شاید شروع میں تو یقین نہ کریں، لیکن جب کیمرہ ان پہ جائے. ہاں بالکل ہے، استاد غلام علی خان صاحب جو پاکستان کا سرمایہ ہیں، ہمارا اعزاز ہے، ہمارا فخر ہیں. اور جہاں جہاں غزل کا نصاب ہوگا نا تو استاد غلام علی خان صاحب تشریح میں آئیں گے، یعنی کہ غزل کا مفہوم استاد غلام علی خان صاحب. خان صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں. آپ پاکستان کا بھی اعزاز ہیں، ایشیا کا اعزاز ہیں، اردو کا اعزاز ہے، فخر بنگال ہیں. آپ نے یاد دلایا تو مجھے یاد آیا. بڑی بات. خان صاحب جب بھی آپ کینیڈا میں تشریف لاتے ہیں تو آپ کی آواز سننے کے لیے لوگ تڑپتے ہیں، اور میں بھی ہمیشہ فون کر کے یا آپ کے پروگراموں میں شامل ہوتا ہوں. اور پاکستان سے جو آپ سے ایک آپ شفقت فرماتے رہے ہیں تو اس رشتے کی بنیاد پہ آج آپ کو درخواست کی. نادم رسال پوری صاحب تو 2 گھنٹے پہلے یہاں پہ آئے ہوئے تھے. میں نے کہا سر خان صاحب آ رہے ہیں. وہ اس لیے پہلے آ جاتے ہیں کہ انہوں نے شعر لکھنے ہوتے ہیں. That's true. اور حقیقت یہ ہے کہ ہماری اینیورسری کی جو سیلیبریشنز ہیں، کینیڈا ون ٹی وی کی اینیورسری کا وقت ہے تو ماشاءاللہ وہ تقریبات شروع ہو گئی ہیں. تو آج آپ کے آنے سے یہ دوبارہ ہو گئی ہیں. آپ کا اینیورسری بھی مبارک ہو. بہت شکریہ. نہیں، ان کی شادی کی نہیں ہے، کینیڈا ون ٹی وی. یہ کینیڈا ون ٹی وی کی ہے. سب کو مبارک. صرف مجھے نہیں ہو. یہ حمیرہ جو ہے وہ 3 سالگرہ مناتی ہیں ایک سال میں. خوشی منانے کا موقع میں کوئی حادثہ یہ کیا کرتی، تیسرے چوتھے مہینے سالگرہ ہوتی ہے. ہمارے ایک دوست وہ بھی یہ کرتے تھے. اچھا، وہ گفٹ شفٹ لینے کے لیے ہر چوتھے مہینے برتھ ڈے تو کیک بھی تو کھلانا پڑتا ہے. ایسے آج کل دنیا اتنی آگے چلی گئی ہے، 4 مہینے کو بھی سال ہی سمجھتے ہیں. اچھا خان صاحب، آپ کس مہینے میں پیدا ہوئے اور کیا جو ستارے اور اس طرح کا اس پہ یقین ہے؟ 5 دسمبر میری پیدائش ہے. اچھا اچھا. تو جیسے سجدین میرا اچھا، تو یقین ہے ستاروں پہ؟ یقین ہے کچھ؟ کبھی ہاتھ دکھایا نجومی کو؟ کسی نے بچپن میں کہا کہ یار آپ بڑا مقام حاصل کریں؟ جو پیارے بڑے سمجھدار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سجدین اچھے لوگ ہوتے ہیں. کہا تو میں یقین کر گیا، کیونکہ اچھا ہونا یہ بھی خدا کی دین ہے. مزاج کا اچھا ہونا یہ بھی خدا کی دین ہے. آواز کا اچھا ہونا یہ بھی خدا کی دین ہے. آگے نکلنا یہ بھی خدا کی دین ہے. سارا کچھ تو اسی کا ہے. صحیح. خان صاحب 8-9 سال کی عمر میں آپ نے شروع کر دیا؟ 9 سال کی ایج میں. اچھا. میرے والد صاحب نے میرا جو نام رکھا وہ استاد بڑے غلام علی خان صاحب کے متاثر ہو گئے نام کے پیار کی وجہ سے. اچھا اچھا. وہ اتنا پیار کرتے تھے میرے والد صاحب، وہ ان کے بغیر کسی کو سننا نہیں چاہتے تھے. اچھا. تو سننا نہیں چاہتے سے مراد یہ نہیں ہے. میرا تو خیال ہے کوئی بھی اچھا کام کرے اسے سراہنا چاہیے، لیکن وہ کہتے تھے کہ ان جیسا نہیں ہے کوئی، چاہے اچھا بھی ہو لیکن ان جیسا نہیں ہے کوئی. جیسا استاد برکت علی خان صاحب اور استاد بڑے غلام علی خان صاحب، استاد مبارک علی خان صاحب، امان علی خان صاحب، یہ 4 بھائی تھے. میں ان سب کی خدمت کی ہے. مجھے یہ میرے بھاگ اچھے کہ میں نے سب سے موقع ملا مجھے خدمت کرنے. سنا آپ 100 کلومیٹر دور آپ کو وہ لے کے جایا کرتے تھے ان کے پاس؟ بالکل. ہاں جی، میرا وہاں سے 100 کلومیٹر دور گاؤں تھا میرا، ڈسٹرکٹ سیالکوٹ میں. ڈسکا، تحصیل ڈسکا، اور کالے کے نانگرے گاؤں کا نام ہے جہاں میں پیدا ہوا. لیکن استاد بڑے غلام علی خان صاحب نے فوری آپ کو شاگرد نہیں لیا، یہ بات درست ہے؟ 1-2 دن انہوں نے پہلے ٹالا، اس لیے کہ وہ ذرا انڈیا چلے گئے تھے. اچھا. تو ان کے بھائی تینوں لاہور رہتے تھے تو وہ انڈیا چلے گئے تھے. تو میرے والد صاحب نے ان سے عرض کیا کہ میں اپنے بچے کو شاگرد کرنا چاہتا ہوں آپ کا. تو انہوں نے کہا بھائی میں تو یہاں رہتا نہیں ہوں تو کیوں میرا شاگرد کرتے، اس کا ٹائم کیوں ضائع کرتے ہو. تو خیر وہ مایوس ہو گیا، تھوڑا سا حیران کن چہرہ ہو گیا ان کا، پریشان. تو وہ بڑے خدا والے لوگ تھے جن کا نام استاد بڑے غلام علی خان صاحب. بڑے غلام علی خان صاحب یہ بھی ایک بہت بڑا تمغہ ہے. صرف غلام علی ہونا اور بات ہے، بڑے غلام علی ہونا اور بات ہے. یہ بھی بات ہے. تو ان کو رحم آ گیا میرے ابا جی کے چہرے پر. اچھا. تو انہوں نے کہا اچھا بابا ٹھیک ہے، تو اس کو کہیں کچھ سنائے.
अच्छा। तो मैं उन्हीं की एक दादा की ठुमरी थी छोटी सी, वो था सैया बोलो तने कमों से रहियो ना जाए सैया बोलो, ये था। मैंने बच्चा था, बचपन उनके सामने तो गा कोई सकता ही नहीं था, तो मैं शायद उम्र ऐसी होती है, मुझे इतना वो इदराक नहीं था, लेकिन मैं गा गया। शायद मेरा मुकद्दर जागना था कि उन्होंने शागिर्दी में लेना था, तो मैं एक लाइन कह गया तो वो हंस पड़े खुश होकर। कहते हैं, मेरे अब्बा को कहते हैं, भाई कल इसकी शागिर्दी होगी, आप तैयारी पकड़ लें। ठीक, तो फिर कल जब आया तो बड़े बड़े उस्तादों को भी बुलाया, जो लाहौर के उस वक्त बड़े लोग थे। उसमें मियाँ कादर बख्श थे, तबला नवाज, जो पूरी दुनिया के तबला नवाजों के उस्ताद, जो जैसे घराना होता है उस्ताद घराना, तो वो भी थे। फिर पटियाला के अख्तर हुसैन खान साहब थे, जो हमारा आगे कसूर घराना, कसूर के बाद पटियाला घराना से जा मिलता है। तो ये उन लोगों ने फिर सारे इकट्ठे हुए, तो वो शागिर्दी होती है। कोई 7 रंग का धागा होता है, लाल गंडा जिसको बोलते हैं, पंजाबी में उसको गाना बोलते हैं। 7 रंगी बातें हैं जी, और 5 किलो मिठाई, और आप अकेले खा जाते थे। तो सर वो जो 7 रंग हैं वो 7 सुरों की निस्बत थी या रंगों का ख्याल है? 7 सुरों की भी निस्बत। अच्छा, क्या बात है, ये तो बहुत आपने ऐसा रह रहा है कि आपको भी काफी मैं समझा, सिर्फ आप बदल मुझसे काफी मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा बेसिक जो है वो सुर में है, नहीं रिसर्च थोड़ी सी और नहीं, लेकिन ये है वाकई बात सही है कि ये कंपनी का असर है सर, सोबत का असर है। 7 रंग का धागा होता है, वो लाल उसमें ज्यादा नुमाया होता है। अच्छा, तो वो गंडा बांधते हैं, उसमें कांटे लगाते हैं, ठीक है, 4, 5 या 7 जो भी। तो मिठाई भाई होती है, कोई कपड़े वपड़े, सूट वूट होता है उस्ताद का, और कुछ जो भी हमारे पास उस वक्त हमारे पास इतने पैसे ही नहीं थे, ज्यादा से ज्यादा 100-200 रुपया लग गया होगा उस जमाने में, आज से 60 वर्ष पहले। बड़ी रकम है। बहरहाल इस रिश्ते के सामने पैसा कोई चीज नहीं होता। सही, तो सही। उस वक्त से लेके फिर मुझे जब उन्होंने बड़ा प्यार किया, मेरा जब जाने लगे, तीसरे दिन उन्होंने जाना था दिल्ली या कलकत्ता या जहाँ भी, तो अपने छोटे भाइयों को कहने लगे, ये हाथ जो है आपके हाथ में देते हैं, ये बच्चे को आप पास रखो, इससे शफकत रखना। तो उन्होंने भी, वो भी ऐसे कमाल के लोग थे। ये हाथ होने दे दे, उन्होंने भी ऐसा मुझ पे मेहरबानी की। उस्ताद बरकत अली खान साहब, उनसे छोटे उस्ताद मुबारक अली खान साहब, उनसे छोटे अमान अली खान साहब, तो मैंने सबसे ही सबक लिया, क्योंकि सबक लेना भी और बात है, और गौर से सबक लेना और बात है। सही, सिर्फ सबक लेना और बात नहीं है, गौर से रखना, उसको याद रखना, ये काम है किसी फील्ड में भी। वो क्या शेर था, मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, छुट्टी उसको ना मिली जिसने सबक याद किया। बिल्कुल सही। तो आपने सबक याद कर लिया। मुझे, मैं 10-11 वर्ष में अपनी नींद अपनी मर्जी से नहीं सोया हुआ, जो रियाज किया आप। हाँ जी, कहते करवटें बदलते रहे सारी रात, कि नींद ने भी तेरी अदा पाई, बेवफा रात भर नहीं आई। बहुत तंग कर रखा है सर, वो अभी लिया है, वो डॉक्टर साहब से टाइम लिया है इनके लिए। दिल में और तो क्या रखा है, तेरा दर्द छुपा रखा है। अच्छा खान साहब, फिर रियाज शुरू किया, फिर क्या, फिर सफर आपका शुरू हो गया बतौर सिंगर। सही, उनके भाइयों से सबक लेते रहे, कैसे होता है, सारे गा मारे सा गा मा सा मा गा रे मा रे गा सा रे गा मा पा गा रे मा पा सा पा मा रे पा गा मा रे गा मा पा दा रे गा पा दा रे सा गा पा नी रे पा, ये सारे नोट हैं, इन पे काबू पाना वो ही सीखना पड़ता है। तो उस्ताद ऐसे थे, हमने कुछ नहीं किया, उनकी दुआओं से सब कुछ हो गया। वाह, सही सही। तो फिर सोलो गुलाम अली अकेले कहाँ गाया? मालिक ने मेरा बड़ा कर्म किया। वो ये था कि बरकत अली खान साहब की बैठक पे मैं रियाज कर रहा था, तो उनके दोस्त आए रेडियो पाकिस्तान से, वो रेडियो सिंगर भी थे मुद्दत के, काफी देर के। तो उस वक्त रेडियो सिंगर होना बहुत बड़ा बड़ी अचीवमेंट थी, बिल्कुल अचीवमेंट थी। तो मैं ऊपर याद कर रहा था, तो शाद अमृतसरी उनका नाम था, वो भी शायर थे, शाद अमृतसरी। तो रेडियो पे वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर भी थी, पीओ, आरडी के बाद रेडियो मैनेजर के बाद। तो उन्होंने सुनी मेरी आवाज़, तो बरकत अली खान साहब के वो दोस्त थे,
अच्छा। तो नीचे बैठे तो उनके पास आके कहते ये कौन गा रहा है, कहते हाँ ये कौन गा रहा है, कहते वो हमारा बच्चा है, शागिर्द है, तो वो गा रहा है ऊपर, इसको बुलाओ। मैं नीचे आया, मैं डर गया, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। तो हम लोग उस्तादों से वो डराते नहीं थे, लेकिन हमारा फर्ज बनता था डरना, उनकी बात को अमल करना या केयरफुल रहना कि ये किसी बात से नाराज ना हो जाए, क्योंकि बड़ा ही बहुत बड़ा काम है जो उनको मिला उनके दर से, उनकी तरफ से। तो मैं नीचे आया, मैंने कहा जी हुक्म, कहते बेटा शाद अमर से ने बोला था तेरे को, ये बुलाया था, तेरा क्या नाम है बेटा तेरा? शाद साहब बोलते हैं मुझे। मैंने कहा जी गुलाम अली मेरा नाम है। तो रेडियो पे गाएगा? अंदर से तो मैं बड़ा खुश हुआ, लेकिन ऊपर से मेरी जरूरत नहीं थी उनके सामने कहने की कि मैंने कहा जी खान साहब हुक्म करेंगे तो मैं गाऊंगा। क्यों नहीं गाऊँ? खान साहब कहा हाँ बिल्कुल, तो बरकत अली खान इसको कल भेजो। उन्होंने कहा ठीक है कल जाना बेटा। चलो उनसे इजाज़त लेके, जब इजाज़त लेके जाए ना आदमी अपने उस्तादों से या अपने पीर मुर्शिद से या अपने बाप से, तो ये फिर कामयाबी होती। तो वो दिन आए, वो दिन गया जब मैं रेडियो पे गया, तो आपको पता है वहाँ लाल बत्ती जब जलती थी ऑडिशन के टाइम, तो आदमी कांप जाता है, अच्छा भला आदमी ऐसा हो जाता है हकीकत में डर से। तो मेरा नहीं हुआ, अच्छा ठीक रहा। तो डायरेक्टर साहब भी बैठे हुए थे, आरडी साहब, तो कहते हैं आगा बशीर उनका नाम था, उन्होंने कहा बस बस बस, जैसे अफसर उनकी लैंग्वेज होती है थोड़ी गुस्से वाली, बस 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 बस, मैंने समझा इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अच्छा। तो अयूब रमानी साहब भी थे उस वक्त, वो भी बहुत बड़ा नाम था, बाद में वो भी डायरेक्टर हो गए थे। तो उन्होंने मुझे कहा क्यों परेशान हो बेटा, वो बड़े मौसीकी के माहिर भी थे, कहना तेरे लिए उन्होंने गुड क्या लिखना था, एक्सीलेंट लिख दिया है कि ये इसको सुनना नहीं है, बस इसको ले लो। बहरहाल वो सी क्लास में मैं शुरू हो गया, 25 रुपये उसकी फीस होती थी। तो उसके बाद बढ़ती गई, जो भी होता गया, वो कैटेगरीज भी बदलती गई। तो पहले सी में वो शुरू हुए, फिर बी में आ गए, फिर ए में आ गए, फिर A1 में आ गए, फिर स्पेशल ए में आ गए, फिर इस तरह था। बहरहाल मालिक में मेहरबानी की, माँ बाप की दुआएं और उस्तादों की दुआएं लग गई। खान साहब कौन सी गजल थी या गीत था कि लोग पहचानना शुरू हो गए? हाँ, मैंने पहला गाना वहाँ एक पंजाबी शाम को प्रोग्राम होता था ना, देहाती भाइयों के लिए प्रोग्राम, देहाती भाइयों के लिए प्रोग्राम, वाकई हाँ, उसमें मेरा नामदीन होते थे। तो रेडियो, हाँ, उसमें मैंने गाया था वो कुंडदा करके ओला पे लुटते हो। अच्छा। और एक बुल्ले शादी काफी थी, की जाना मैं कौन बुल्ले, की जाना मैं कौन। तो वो मुझे सब प्यार करने लगे, फिर रेगुलर प्रोग्राम शुरू हो गए, चलता सिलसिला चलता गया, मालिक रास्ते दिखाता गया, हम चलते गए। फिर आगे जाके पहले ये किया, पहले आदमी को इल्म पैदा करना चाहिए, चाहे जैसा भी हाल हो। मैं अपनी नींद आपको बताया ना, मैं सोया हुआ नहीं हूँ 11-12 साल उनकी मर्जी से। ये उनके पास वो बड़े लोग थे, उनके पास 20-20 लोग बैठे रहते थे, उनको सुनने वाले भी थे। उनका भी सारों का काम हम 2-3 लड़के करते थे। अच्छा। इसमें मैं ज्यादा उनके लाइक शागिर्द थे। मैं ज्यादा काम में भी मैं तेज, कहते हैं सेवा कर तो सेवा कर। बहरहाल तो जो कुछ भी है, फिर मालिक ने मेहरबानी की। तो फिर तो प्रवास जो है वो फिजाओं की तरह, मैं भी नहीं समझता कि मुझे इसका कुछ आता है, तो मैं तो स्टूडेंट ही हूँ अब भी। वाह वाह, सच्ची बात, ईमानदारी की बात। खान साहब इतनी खुशी है आज कि ब्रेक लेने को भी दिल नहीं चाह रहा, हालांकि ब्रेक के बाद कोई बातचीत वो नहीं होती नहीं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक सर आप ले ब्रेक, म्यूजिकल है, कोई शौक है, कोई सिंगिंग का? सब कुछ है सर। नहीं आज आपका टेस्ट होगा। किसी ने पूछा नहीं आपको कोई शौक शूक है, कहते हैं शौक से बड़े लगे पूरा कोई नहीं है। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ ہیں استاد غلام علی خان صاحب اور بہت ہی اچھا لگ رہا ہے. آپ بار بار استاد کہتے ہیں, مجھے جی لگتا ہے میں اسٹوڈنٹ ہی ہوں. واہ جی واہ. ایک سوال ہے, آج کل جو ایک آدھ کوئی سی ڈی, کوئی ڈی وی ڈی, کوئی ایسی چیز نکال کے جمپ کر کے وہ تو وہ آٹوگراف دینا شروع ہو جاتے ہیں لوگ, بڑا اور سریا آ جاتا ہے. آپ ایک سمجھے اس سے بڑا کیا مقام ہو سکتا ہے کہ آپ غلام علی, وہ کیا شعر ہے کہ جتنا جس کا ظرف ہے اتنا ہی ابھی بھی عاجزی ان کے ساری, جب سے آپ پارٹی ہاؤس میں میں کب سے میں پارٹی ہاؤس کا نام سنتے ہی بڑا خوش ہو گیا. لیکن وہاں لاہور میں پارٹی ہاؤس میں سب لوگ بڑے بڑے لوگ بیٹھتے تھے. ہم بھی کبھی کبھی ابھی جالب صاحب مجھے لے جاتے. جالب صاحب کمال ہے, کمال. ہاں جی میرا کیا نہیں, میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ کا ابھی بھی ایک دم سے رینڈملی کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کا فیوریٹ کلام کون سا تھا, تو آپ ایک دم سے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے ابھی؟ کیا میرا فیوریٹ کلام, میں غالب کو بہت گایا ہے. تو شروعات میں تو ایسے شاعروں کو گایا ہے, میر حسن میر, میر تقی میر, اور استاد داغ دہلوی, اور اپنا میں نے ایک غزل گائی تھی, تمہارے خط میں نیا ایک سلام نہ تھا رقیب تو آخر وہ نام کس کا تھا. سر جی ہم وہ درخواست ہے اس میں سن لیں گے. چلیں بس ٹھیک. آپ نے ناظم رسال پوری صاحب کو گایا؟ یہ ان کی شاعری ہے نا بڑی. ناظم رسال پوری وہ گایا نہیں, انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی گایا. گایا بھی ہو بجایا. اچھا سر, یہ جو آپ کی غزل تھی نا, یہ خان صاحب یہ جو خط والی غزل ہے, خط والی غزل, اس کے بغیر تو آپ کو نہیں کون خط بھی کراتے ہیں جا کے, اس کے بغیر کوئی جوان نہیں ہوا. وہ ہے نا شعر ہے نا کہ کروں نہ یاد مگر کس طرح بلاؤں اسے, غزل بہانہ کروں اور گنگناؤں اسے. کیا بات ہے, زبردست, بہت اچھا. اچھا خط والی عام خط والا کام جو ہے, تمہارے خط میں نیا ایک سلام کس کا تھا, یہ غزل بھی بڑی استاد داغ دہلوی کی ہے. تو وہ مولانا کوثر نیازی صاحب اس وقت منسٹر تھے, تو میں اسلام آباد میں بھی گیا ہوا تھا, تو مجھے گھر میں بلایا, گھر میں آؤ یار چائے وائے کھانا وانا اکٹھے کھائیں گے. تو خیر میں چلا گیا, تو کہتے ہیں بیٹا یہ غزل آپ گاؤ گے تو پتہ نہیں کتنا اچھا لگے گا مجھے. اچھا آپ دعا کریں. تو میں کوشش کروں گا. اس کی کمپوزیشن, اس کی ٹیون بنائی, تو پھر گائی, جب گا کے سنائی تو وہ اتنی مشہور ہوئی آپ کی دعا سے, اور چاہنے والوں کی دعاؤں سے میرے آئٹم مشہور ہوئے. تو آپ ہر غزل کی خود ہی کمپوزیشن تقریباً, اور بھی لوگوں کی گائیں, لیکن اکثر جو زیادہ تر گائیں اس وقت ریڈیو میں یہ بڑا بہت اچھا ہوتا تھا کہ اپنی مرضی سے بنا کے جا کے گاؤ. اچھا صحیح ہے, تاکہ کریٹیوٹی رہتی ہے, اپنا آپ پہچانا جائے. علیحدگی تھوڑی ہونی چاہیے اس کام میں. خان صاحب آپ کی جو گائی اور کمپوز کی ہوئی غزلیں ہیں وہ تو نئے گلوکاروں نے گا گا کے ان کی روزی روٹی لگی ہوئی ہے. اللہ کا شکر ہے, یہ بھی ایک نصاب ہے, یہ بھی میرے لیے یہ بھی ایک وسیلہ ہے, بڑا ایک اعزاز ہے جی, یہ بہت. اور پھر حمیرہ کا یہ بھی سوال تھا کہ ایک اپنی کوئی غزل جو ہے وہ آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ ٹاپ کی ہے اس کے. میں نے جب یہ جو مولانا حسرت موہانی کی میں نے غزل گائی نا, چپکے چپکے رات میں, تو یہ میری فیوریٹ تھی. خود بھی میں نے ریڈیو پہ فرسٹ ٹائم گائی تھی, پھر اس کے بعد ایچ ایم میں ریکارڈ کیا تھا اے ایم آئی کو. تو یہ فلم نکاح میں, اس کے بعد بھی فلم نکاح میں انہوں نے سنا یہ غزل کو, مجھے انہوں نے بلانے کی کوشش کی. اس وقت این او سی ہوتا تھا, بہت دیر لگ جاتی تھی جانے میں, تو میں نے کبھی این او سی دینا پڑے گا, اس میں دیر لگتی ہے. تو انہوں نے پھر ریکارڈ لیا, پھر دوبارہ پھر میں جب کیا تو پھر دوبارہ پھر ریکارڈ کیا. تو بہرحال وہ فلم میں تو بعد میں پہلے ہی وہ ہٹ ہو گئی تھی. اچھا صحیح ہے, فلم میں اور 4 چاند لگ گئے, کیونکہ انہوں نے سچویشن ایسی بنائی, اور وہ گانا آج تک وہ بھی لوگ سنتے ہیں جن کو اردو کا ایک لفظ کا بھی نہیں آتا, وہ بھی کہتے ہیں. میں جب بنگال میں ویسٹ بنگال میں گیا یا بنگلہ دیش میں گیا, بہت کافی دفعہ گیا ہوں, تو وہ لوگ تب سمجھتے بھی نہیں تھے اردو ادب کو, تو انہوں نے مجھے یہ فرمائش کرتے تھے, گاؤں کے لوگ بھی. ایک وہاں جگہ ہے, اس کا نام ہے درگا پور, وہ کلکتہ سے کوئی 2 گھنٹے کی ڈرائیو ہے.
तो वहाँ मेरा प्रोग्राम था, बल्कि 4-5 दफा मुझे बुलाया गया फेस्टिवल पे, तो वहाँ भी लोग ये फरमाइश करते। वो कमाल है जी, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं। तो दिल में एक लहर सी, नासिर काज़मी साहब को मैंने बहुत गाया है, और उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। उन्होंने मुझे बेड पे बिठा के, और सूफी गुलाम मुस्तफा तबस्सुम साहब ने जो उनकी पर्शियन गज़ल का, गालिब की पर्शियन गज़ल का उन्होंने ट्रांसलेट किया था पंजाबी में, जो मेरे शौक दा नहीं एतबार थे, वो भी सर कमाल है, मेरे शौक दा नहीं एतबार थे। उसका जो ट्रांसलेट जिस गज़ल का किया, उसका शेर था, श्रीमन घरत न बवद बाबरे अज यार बेया, अच्छा भाई 100,000 रुपया, बस 100,000 रुपया, भाई 100,000 रुपया, मेरे सोने जा 1000 बारी, आजा प्यारे ते लख बार आ। कमाल की ट्रांसलेशन है, कमाल की। और उसके बाद जब आपकी आवाज और आपका सुर उसको मिला, तो वो भी एक हिस्ट्री हुई, तारीख का हिस्सा बस ये अल्लाह मेहरबानी करता है। अच्छा, जैसे जैसे बातें कर रहे हैं, मेरे जहन में वो गूंज रही हैं वो गजलें, और वो सब आ रही हैं, इट्स एकोइंग। तो हाँ, इसमें कुछ माशाल्लाह। अच्छा, किंग और नेपाल जो थे वो बड़े आशिक थे सर, बहुत ज्यादा। उनकी माँ भी, रानी माँ उनको बोलते थे। अच्छा, उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे को, किंग को, कि बेटा एक दफा मुझे गुलाम अली को तो सुना दो। माँ सारी आशिक नहीं आती है, और क्या, मेरी अपनी माँ जो आशिक थी। क्या बात, सही है। जब माएँ आशिक हो जाए तो और क्या चाहिए। उनकी दुआएं लग गई, बिल्कुल सही। अच्छा, क्या मैं वहाँ मुझे बुलाया गया नेपाल में, उससे 1 साल पहले भाई मेहदी हसन साहब को बुलाया गया। अच्छा, वो भी अपने काम के एक नंबर 1 लोग थे। तो खुदा उनको गरीब की रहमत करे, क्योंकि जो सुर में होता आदमी वो वैसे ही साफ होता है। सही है। तो बहरहाल तो उनको बुलाया, तो दोबारा उसी दूसरे साल मुझे बुलाया गया। तो वहाँ फिर मैंने किंग वो उनको उन्होंने कहा कि आप ये एक डायरेक्टर था, रेडियो डायरेक्टर उनका, उन्होंने कहा कि आप नेपाली में कुछ गाना पसंद करेंगे। मैंने कहा जी मेरी ज़बान तो नहीं है, मुझे मुश्किल पड़ेगा, तो कोशिश करता हूँ अगर आप कहते हैं। अच्छा। तो फिर वो 8-10 चीज़ें नेपाली सॉन्ग मैंने नेपाली ज़बान को उर्दू में लिखा। तो फिर वो प्रोनाउंसिएशन उनके से सीखा, और फिर उसके मीनिंग सीखे। अच्छा, सही लिख लिए। तो जब मीनिंग्स ना लिखे जाए तो वो फीलिंग नहीं आती है। सही। तो जैसे वो है ना, तुम्हारे खत में नया एक सलाम किसका था, इसका टेम्पो ये है, ये नहीं है कि तुम्हारे खत में नया एक सलाम किसका था, कौन है इसने खत लिखा था, तुम्हारे खत में नया एक सलाम किसका था। तो ये फीलिंग है। तो फीलिंग लफ्जों की सुननी चाहिए। तो ये जरा काम काफी मुश्किल है, जिसको अल्लाह दे। तो आपको कितना अर्सा, जब आपने ये कितनी देर में आपने ये नेपाली जबान को लिखकर और समझ रहा था, मैं इतने दिनों में आपने इतने दिनों में कर दिया, और सारी फिर मैं डोनेशन दिया उनको। अच्छा, पूरा करके मैंने उसका पैसे नहीं लिए। अमेजिंग। हाँ, वो 2 लाख टेप उस वक्त बिका था एक महीने। ये किंग और नेपाल शायर भी थे, उनकी अपनी शायरी भी थी, उनकी अपनी शायरी भी थी जो आपने गाई। अच्छा, तो वो फिर महफिल दरबार सजता था, उनके घर में गाना हुआ ना मेरा। रानी माँ बैठी थी, उनकी माँ, तो वो मुझे बहुत प्यार करती थी मेरे जाने से पहले ही। तो वो सुनते थे मुझे, मेरी आवाज। तो बहरहाल बड़ी अच्छी सेटिंग हुई। फिर बाद उनके हॉलों में प्रोग्राम 2-3 हुए। बहरहाल उसके बाद फिर उन्होंने मुझे वहाँ का जो अवार्ड होता है वो भी दिया। अवार्ड तो हमारी असल अवार्ड तो हमारा लोगों का प्यार होता है, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। अल्लाह का शुक्र है 79 में मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है, इम्तियाज है, 2013 सबसे बड़ा अवार्ड है। और फिर अभी रिसेंटली मुझे मिला प्राइड ऑफ पंजाब। अच्छा, सही, प्राइड ऑफ पंजाब वो भी मिला अवार्ड। खान साहब, कितनी जुबानों में आपने गाया है? मेरी अपनी जुबान तो एक ही है, लेकिन अच्छा नाज़िम साहब, आज फिर नहीं चलने वाली। आज नहीं चलने सर, इतने बड़ी शख्सियत आए हुए, इनके सामने कहाँ सितारे का पूछ रहे थे ना, इनके सितारे थोड़े सितारे गर्दिश में आ गए सर। एक पेशावर के बाशिंदा खान साहब बैठे हुए थे, उन्होंने कोई बात की तो उन्होंने कहा यार ऐसे नहीं बोलते। कहते नहीं, पठान की जबान एक होती है। अच्छा सर, उर्दू, पंजाबी, नेपाली, हाँ जी,
पर्शियन। अच्छा। तो चाइनीज में मौका मिला कभी? चाइनीज में मैं गया तो हूँ वहाँ के फेस्टिवल में, लेकिन उनकी जुबान ऐसी होती है जैसे दवाइयाँ मिक्स करके गाते उसमें गजल नहीं गाई जाती। वैसे मुझे बुलाया गया था वहाँ। अच्छा सही। अकरम ज़की साहब होते थे, मालूम है काफी फनकार वहाँ। मेरे बहुत प्यार वाले। उन्होंने मुझे कहा आओ, मैंने कहा मैं क्या करूँगा, मुझे क्यों बुलाते हैं आप यार, मुल्क की सतह पे आपको बुलाना है, हर मुल्क से आ रहा है कोई ना कोई सिंगर, तो पाकिस्तान से तू आ रहा है, तू आ जा। तो मैं गया। बहरहाल उन्होंने कहा कि अखबार में आया था कि उसके ज़ुबान की समझ नहीं आती थी, लेकिन आवाज़ में हमें बड़ी सुकून मिलता था। म्यूजिक और इसकी कहते हैं कि तो यूनिवर्सल है। खान साहब सारी दुनिया मेरे ख्याल आप घूमे, कोई ऐसी महफिल जो आपको याद रही हो? महफिलें तो बड़ी हज़ारों की तादाद में की हैं, मगर एक महफिल ऐसी थी जो मुझे याद रहेगी, और मैं कुछ गाना चाहता था, वो कुछ सुनना चाहते थे। तो यादगार हो गई। हाँ, मैं परेशान अंदर से हो गया। अच्छा, यानी कि जो आप गाना चाहते वो सुनना, वो दूसरे लोगों की फरमाइशें डाल देते, कभी आरफ लोहार, आलम लोहार, कभी वो। मैंने कहा यार आपको अच्छा था, आप उनको बुला के सुनते, मुझे क्यों बुला लिया आपको, मेरी आपको समझ नहीं आएगी ना आपकी मुझे आएगी। तो बहरहाल उसमें भी फिर जब मैंने ये बोला, मैंने कहा जो मैं सुनाऊंगा आप ध्यान से अगर सुनेंगे तो शायद आपको समझ आ जाए। और फिर जब ध्यान से उन्होंने सुना तो उन्होंने कहा जी मैं तो पहली दफा इस तरह का गाना सुना है जो अंदर तक जा रहा है। अच्छा सही। वो कहता रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना। एक जाट सा आदमी बैठा था, भोला सा। अच्छा। मुझे कहता है यार आपकी आवाज सुन के ना तो दिल करता है इतने ही बैठे रहिए। दिल नू कोई होता है। अच्छा। मैं कहा तो दिल नू की होता है, तुझे ला के पता कराओ। बहरहाल ये उनकी तरफ से ये भी दाद थी, अगर दिल को अच्छा लग रहा है सही, बहुत अच्छी बात। बहरहाल तो ये सारा कुछ जो कुछ भी है मैं फिर भी वही कहूँगा, ये मेरे उस्तादों की बदौलत है, मेरे माँ बाप की बदौलत है, मेरे चाहने वालों की बदौलत है। और मैं आगे मेरे देखो ना, मेरे जो आगे उनके साहबजादे हैं, मेरे उस्ताद के बेटे थे करामत हुसैन खां, करामत अली खां और मनोवर अली खान, उनके आगे बच्चे ये नकी अली खान साहब हैं, और मजर अली जवाद अली खान साहब हैं, और रजा अली खान मनोवर अली खान के बेटे। ये सारा ख़ानदान, असली जो लोग हैं वो इनसे वो चीजें हमें मिलती हैं। सही। उस्ताद नकी अली खान साहब हमारे दोस्त हैं, और माशाल्लाह उनको भी सुन के तो नहीं है, मेरे तो छोटे भाई हैं। उनको सुन के हमें वो झलक मिलती है। दर्जे में वो मेरे से बड़े हैं। अच्छा माशाल्लाह दर्जे में। अच्छा सर, ब्रेक में जाने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है, इनको कैसे हम शागिर्द किया? ब्रेक के ऊपर जाते हैं? नहीं वहां जाने से पहले। अच्छा, तो ये इनका कोई टेस्ट करवाएं, कोई अगर आप इनको शागिर्द करें तो मैं भी 7 रंगी पाग 5 किलो मिठाई आपके कदमों में। 5 किलो मिठाई कितनी खा जाओगे? इनके लिए धागे तैयार करें वो 7 रंग के। सर ये हमारे इतने मेहरबान और क्या हमें इज्जत की जगह बड़े भाई हैं। मैं तो वो पीटीवी डेज याद करता हूँ, बड़ा उस जमाने में खास सब आया करते थे, हमारे प्रोग्राम रिकॉर्ड करने, हम एक्टर थे, हमारी शूटिंग चल रही होती थी, बड़ा इनके साथ रहा है। से क्या मुराद है आप? नहीं उस जमाने सब पीटीवी तो आपका एक्टर अंदर से मर चुका है। मैं पीटीवी के एक्टर क्या दौर था, क्या दौर था सर। लेकिन सर अगर इनका आपको ब्लड टेस्ट दिया जाए तो शायद कोई उसमें कोई सुर निकल आए, कोई ऐसा कोई चक्कर नहीं? बगैर ब्लड के भी निकल आए। इतनी मुश्किल में डाल रहे हैं। नहीं ये सिंगर के तौर पे ना यार सर देखे क़यामत की निशानियां हमने अपनी जिंदगी में देख ली है सर। नाज़रीन हमारे साथ हैं उस्ताद गुलाम अली खान साहब, हमारे साथ रहिएगा। छोटे से कमर्शियल वक्फे के बाद आते हैं। कीप वॉचिंग कैंडावान। हाँ जी वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ हैं उस्ताद गुलाम अली खान साहब। हुमैरा
جی اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ. میں کہتا ہوں کمال پرو ہے زبردست, بالکل بہت مسحور ہو کے بیٹھے ہوئے. اچھا ایک ہوتا ہے نا کہ آپ سٹیج پہ بیٹھے ہم غزلیں سن رہے ہیں چپ کے اور آپ کی باقی غزلیں آج اچھا لوگ آپ کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں نا کہ آپ نے شادی کب کی, کتنے بچے, اور اس میں کی آپ نے بھی تو کی شادی کے علاوہ باقی دوسرے نہیں باقی نہیں, باقی الگ آپ نہیں ہیں, باقی الگ باقی الگ ابھی ڈانٹ پڑ جائے گی. باقی والا جو ہے نا وہ آپ کی نصیب میں لکھا ہوا ہے, باقی سب اپنے گھروں میں بہت خوش ہیں ہم لوگ. اچھا نہیں گھر تو سارے خوش ہیں, کتنے گھر ہیں یہ دیکھنا. خان صاحب کب شادی ہوئی, کیا ارینج میرج, اور اس کے بعد آپ کے بچے اس میں 64 میں 63 میں میرا شادی ہوئی پہلے, تو ان کا پھر انتقال ہو گیا تھا کچھ 83 میں, تب میں امریکہ میں تھا, امریکہ کینیڈا میں, تو مجھے یہاں تیسرے دن بعد پتہ چلا, تو وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو بہرحال بیٹے ہیں, ان میں 3 بیٹے ہیں, 5 بیٹی تھیں, تو ان کی خدمت کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر اس کے بعد شادی کی میں نے, میری اپنے فین تھے ماشاءاللہ, گانا بہت اچھا سنتے تھے, تو ان سے بھی پھر رابطہ ہوا. تو میں نے کہا ہم بھٹکا پھرنے سے بہتر شادی تو ان کو میں اچھا لگا, وہ مجھے اچھے لگے. افشاں جی جی اور کام انگلش ہو گیا, میں دسواں نہیں پڑھا. افشاں جی جی نہیں, افشاں جی نہیں, افشاں جی تو ویسے اکٹھے ہم گاتے تھے. اچھا شادی بات دوسری کی. اچھا صحیح. تو آپ کے بچے جو ہیں وہ اب اس فیلڈ میں, 1-2 بچے اس فیلڈ میں ہیں, تو آپ دعا کریں. بڑے کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں رہتی, وہ اللہ کرے اس کو ڈپریشن کا کچھ گڑبڑ ہو گیا ماں کے بعد نا. اچھا 5 بہنوں کے بعد تھا وہ, بڑا پیار. ہاں جی, تو بہرحال اللہ خیر کرے پروردگار. اس سے چھوٹا بھی گاتا ہے, وہ بھی بہت, جو جس کی طبیعت ٹھیک نہیں, وہ بہت اچھی آواز ہے, وہ میرا سارا ٹون ہے اس کا. اچھا صحیح. بہرحال اللہ کرے پروردگار ٹھیک. اس سے چھوٹا بیٹا وہ MBA کیا اس نے, تو اپنا کاروبار کرتا. اچھا خان صاحب, کئی ایسے سنگرز ہیں جو ان سے پوچھا جائے کہ جی آپ کی آواز میں درد کیسے آ گیا, وہ ایک لمبی سٹوری سناتے ہیں عشق کی, اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. آپ نے کبھی کوئی ایسی سٹوری میں ناکامی کی ایسی تو داستان آپ کی ہم نے سنا, کچھ اسکینڈل سنا آپ کا. مایوسی کی آواز جو ہوتی ہے نا, اس میں صرف درد ہی ہوتا ہے اور کوئی چیز نہیں. سر درد بھی ہوتا ہے, سر درد بھی ہوتا ہے. آپ نے کبھی ایسی داستان نہیں سنائی؟ ایسی بات نہیں, یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. صحیح ہے, یعنی جھوٹی کہانی درد اوپر سے ہو سکتا ہے, وہ ان سے, میں اس کا قائل نہیں ہوں. اچھا صحیح ہے. ٹھیک ہے, دکھ کا جب لفظ آتا ہے, یہ جیسے بھی دکھ کی لہر نے چھیڑا ہوگا, یاد نے کنکر پھینکا ہوگا. جب دکھ کی لہر ہم کہتے ہیں تو اس میں دکھ کی آواز کو پیدا کرنا چاہیے, کیونکہ لفظ فیلنگ مانگتا ہے, الفاظ فیلنگ مانگتے ہیں. جب فیلنگ کی مہارت ہو جائے تو پھر کام 2 بادشاہ ہو جاتا ہے. بالکل سر, جب تک آپ اس میں تاری نہ کریں. جیسے آپ کو بھائی جان تشریف لائے نا, تو بھائی جان تشریف لائے نا, تو آپ کہیں گے رہنے دو یار, کیوں لائے. اور الفاظ سے بھی بہت اثر ہوتا ہے کہ جیسے آپ ادھر آئیے, ادھر آؤ نا, ایسے آؤ, وہ پنجابی اور لہجہ اور الفاظوں کی. ایک داغ کا مقطع ہے, میں نے وہ غزل گائی ہوئی ہے, خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا, میں کے بعد پوز ہے, تبھی اس کا جا کے مطلب مقصد ظاہر ہوتا ہے. خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا, جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا. اس کا آخری شعر ہے. ان چیزوں کا بھی سیکھنا پڑتا ہے اور دھیان رکھنا پڑتا ہے. وہ ہے اضافتے ہی اضافتے ہیں, ہوش و حواس و تاب و تواں داغ جا چکے, اس میں سانس نہیں ہے. اچھا صحیح, اس میں سانس نہیں ہے, واو ہے, وہ آگے لفظ کو ملاتا ہے. ہوش و حواس و تاب و تواں داغ جا چکے, اب ہم بھی جانے والے ہیں, سامان تو گیا. شعر کا مطلب یہی ہے کہ ہوش بھی گئے,
حواس بھی گئے، تاب و تمام طاقت بھی گئی، ہوش و حواس و تاب و تمام داغ جا چکے، اب ہم بھی جانے والے ہیں، سامان تو گیا۔ تو ان چیزوں کو اگر سمجھ کے گائے گا تو وہ غزل جب گائے گا تو اس کی غزل نمایاں طور پہ سنی جائے گی۔ خان صاحب آپ کی جو دوسری شادی ہوئی اس میں بھی کوئی بچے ہوئے کہ نہیں؟ نہیں جی، اچھا، وہ اس میں پہلے ہی بچی تھی، ان کی ایک بیٹا تھا، تو بہرحال وہ بھی اپنی ایک بات ہے۔ بہرحال اچھا خان صاحب یہ بتائیں 2016 میں جو شیو سینا نے تھریٹس دیے اس کے بعد آپ انڈیا پھر گئے ہی نہیں؟ بڑے بڑے شوز ہوئے بڑے آپ کے انڈیا میں۔ اصل میں انہوں نے جو میرے کو عزت افزائی بھی بہت ملی، اس میں کوئی شک بہت زیادہ، کیونکہ میں کم از کم نہیں تو 80 سے لے کے فرسٹ ٹائم 80 میں گیا تھا، 1 سال پہلے، ادھر بھی 1 سال پہلے میڈیسن گئے تھے۔ اچھا ہاں، وہ جا کے جب آئے ہیں تو وہی پروموٹر تھا، اس کا نام تھا اشوک سنگھ، وہ مجھے بلایا، وہ اختر اپنا غلام رسول چودھری، غلام رسول کا بیٹا چودھری اختر، وہ میرا دوست بھی تھا، تو ان کے گھر بھی میں بیٹھتا رہتا تھا، وہ میرے پاس آ جاتے تھے، مجھے لے جاتا تھا، تو ان کو وہ پرنسپل تھے، آپ کو پتہ ہے ایسیچن کالج کے، تو میں وہاں بھی جاتا ہوتا تھا کبھی کبھی، تو وہاں یہ آیا ان کے پاس پروموٹر، تو ان کو کہنے لگا کہ مجھے غلام علی کو ملائیں، جو ان کی آواز ہم نے سن کے میں وہاں آیا ہوں وہاں سے۔ اچھا صحیح۔ تو وہ مہدی حسن صاحب ٹور کر کے آئے تھے واپس، پھر وہ مجھے لے گیا، مئی میرا خیال میں 8 مئی یا 10 مئی ہوگا 1980، تو وہ لے کے گیا اشوک سنگھ۔ اسٹارٹ میں دلی گیا، دلی میں پروگرام کیے، پھر بامبے میں گیا، پھر پتہ نہیں کیا اتنا انہوں نے اتنی میری پذیرائی کی کہ میں حیران ہو گیا واقعی، کہ مجھے کہتے ہیں جی آپ کسی طرح پذیرائی ہوتی ہے پاکستان میں بھی؟ میں نے کہا یہ تو امتحان کی بات ہے، یہ عجیب بات کی ہے میں نے کہا اگر میں بھی نہ وہاں پذیرائی نہ ہوتی تو آپ مجھے جانتے، وطن سے پہچان سے تو پہچان ہے میری۔ تو پھر آپ کو میں کیا بتاؤں کہ جو انڈیا والوں نے میری عزت کی ہے سچی، نہیں وہ تو بالکل بہت زیادہ منسٹروں تک، پرائم منسٹر تک اتنا پیار سے سنا کہ میں بتا نہیں سکتا، 80 سے لے کے اب تک۔ تو اب ذرا تھوڑا سا جب کلش ہو رہی ہے سیاسی معاملہ میں، پولیٹکس آپ نے ریفیوز کر دیا، پھر گئے نہیں؟ میں ریفیوز کر دیا، میں نے کہا اس کے بعد کوئی محفل آپ نے ہندوستان میں نہیں بلایا گیا مجھے، پھر لیکن ان کے چیف منسٹر نے آپ کو اسپیشل ہاں پیغام دیا، یو پی والے، ہاں صحیح، یو پی کے چیف منسٹر نے بلایا تھا۔ پھر جو کیجریوال ہیں ان کا بھی پیغام تھا کہ جی آپ آئیں، آپ کو مکمل تحفظ دیں گے۔ پھر چیف منسٹر بنگال نے، ان کا نام ہے ممتا بینرجی، تو وہ انہوں نے مجھے بلایا اسی چپکلش میں ہی، تو بہرحال بہت زیادہ انہوں نے بہت عزت دی، اور 15,000 لوگ تھے اس اسٹیڈیم میں بیٹھے۔ جب میری اناؤنسمنٹ بھی انہوں نے خود ہی کی کہ یہ میرے یہ سنگر تو بہت بڑے ہیں لیکن میرے بھائی بھی ہیں، اس طرح ممتا بینرجی نے بولا۔ تو بہرحال اس کے بعد پھر مجھے چنئی مدراس والے لوگوں نے انہوں نے بلایا، کالی کٹ کے چیف منسٹر نے بلایا، اسی وقت میں کلکتہ سے سیدھا پھر گیا مدراس، اور پھر تمر ایسا کالی کٹ میں، جہاں میری زبان نہ ان کی میں سمجھتا تھا نہ میری وہ سمجھتے تھے، اور میری غزلیں غزلوں کے شعر بتاتے تھے کہ آپ نے یہ شعر نہیں گایا۔ یہ معجزہ ہے اوپر والے کا، بالکل اس میں کوئی شک نہیں۔ صحیح۔ اچھا خان صاحب، اب آپ کے نام سے کچھ اکیڈمیز بھی ہیں، تو وہ اس میں آپ سکھاتے ہیں یا آپ کے نام سے ویسے ہی بنے ویسے منسوخ ہیں؟ ہاں بس ابھی تو کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ ہو جائے، انشاءاللہ کریں گے، کیونکہ جب تک زندگی ہے تو اس میں پھر آگے بھی تو چلنا چاہیے کام کو۔ تو آپ اگر کینیڈا آتے ہیں تو یہاں پہ کچھ اکیڈمی میں کریں گے، میرے بھائی تو بنا رہے ہیں۔ چلیں یہ دیکھیں، یہ تو شاگردی میں پہلے ہی تیار ہیں آنے کو، پہلے ہی سر۔ سبحان اللہ، نہیں اتنا نہیں، تو ڈر بھی لگے گا، شاگردی بھی۔ اچھا خان صاحب، یہ جو بڑے جینیس بندے، ہاں نہیں آپ ماشاءاللہ، یہ بھی آپ اب سمجھیں بخشش ہوگی آپ کی، یہ جو بات کی آپ نے ان کے حوالے سے، بالکل ان کو کبھی کسی نے آشیرواد تک نہیں دیا سر۔ یہ ہمارے اشیر دیتے ہیں مگر بعد میں دیتے ہیں۔
हमारा सर पाकिस्तान टेलीविजन डेज का। खान साहब जो एक सिंगिंग है, गजल बैठ के गाना और फिर सुर में गाना, हर लफ्ज को उसकी फीलिंग के साथ गाना, लेकिन जो आजकल जो जंप करके और नाच, पता नहीं क्या सिलसिला बनाया होता है उन्होंने। वो ये है कि उनको जल्दी बहुत है, ट्रेन छूट रही है नहीं, उनको जल्दी है कि जल्दी ऊपर निकल जाए। फेम के लिए आई थिंक जल्दी का म्यूजिक और होता है, अच्छा, ठहराव का म्यूजिक और होता है, वो आराम से चलता है और दिलों तक चला जाता है और वो सरायत करता है। तुम तो दिल तक चाहते थे, हम तो जहां तक आ गए। वाह वाह वाह। खान साहब खुद भी आप दूसरे सिंगर्स को सुनते हैं? कौन पसंद? हजरत अली पाक फरमाते हैं ना कि ये मत सोचो कौन बात करता है, ये सोचो बात क्या बात करता है। सही। तो अगर दूसरा सिंगर कोई सुर में गाता है तो बड़ी खुशी। आपके फेवरेट तो आपके फेवरेट कौन हैं? मेरे फेवरेट देखे ना, जिनका नाम लिया वो मेरे फेवरेट सबसे ज्यादा वही थे। हजरत अली खान साहब जो गजल के बहुत बड़े माहिर थे, फिर बेगम अख्तर भी, और फरीदा खानम साहबा, मेहदी हसन साहब, ये लोग गजल के बहुत बड़े नाम, बहुत बड़े नाम। आजकल के दौर में माशाल्लाह बहुत सब अच्छे गा रहे हैं माशाल्लाह। यहाँ पे कनाडा में भी देखो नकी अली खान साहब बहुत अच्छा गा रहे हैं, क्लासिकल और उनका क्लासिकल भी गजल ठुमरी दादरा बहरहाल। तो पाकिस्तान में भी हैं लड़के। नहीं, राहत फतेह अली खान का ट्रैक दूसरा है, उस ट्रैक में बहुत अच्छा है। अच्छा, सही। हाँ जी। और आतिफ असलम, हाँ उसका भी वो फिल्मी, उसको फिल्म ने बहुत ज्यादा हर सिंगर का अपना एक होती है। वो उन सिंगरों में आते हैं जो क्लासिकल से थोड़ा सा दूसरा होता है, हट गए। सही। और कोई और नाम लो जी, ताकि उनका हिस्ट्री तो देखें। कभी आपके किसी कॉन्सर्ट में, इसमें जैसे आपकी महफिल है कुछ, उसमें कोई फनी हरकत, कोई फनी चीज ऐसी या कुछ ऐसा हो गया हो जो आपको किस्सा याद हो? ये किस्सा सुनाता हूँ आपको दिल्ली का कि दिल्ली अशोका होटल है एक, तो अशोका होटल के ऑडिटोरियम में मैं गा रहा था। तो ये गजल तो आपको शुरू से बड़ी पॉपुलर है, आवारगी। तो वो एक सरदार जी उठ के खड़े हो गए, कहते जी गुलाम अली जी आप बड़े बड़े सिंगर हैं, तो सानू ये दसो कि आवारगी का मतलब की होता है। मैंने कहा अब इतने लोगों में उठ के खड़े हो गए ना, यही मतलब होता है। सारी पुकार पड़ गई। सही है। तो बड़ी बड़ी फनी सी बातें होती रहती हैं। कई दफा ऐसा होता है कि हम कुछ सुनाना चाहते हैं, लोग कुछ सुनना चाहते हैं, वो भी एक तो वो कैसे आप उनकी सुनते हैं या अपनी सुना के आते हैं? नहीं, सुनना तो वही चाहते हैं जो हमने। मेरा एक काम ये रहा है शुरू से ही कि मैंने अपनी धुनें गाई हैं और उनको थोड़ा एजुकेट भी किया अपनी। हाँ, अपनी दी हुई चाहे शायरों की गजलें हैं, लेकिन अपनी धुनें अपनी कंपोजिशन बना के गाई है, कॉपी नहीं किया किसी को। क्योंकि अगर कॉपी करते तो फिर ज्यादा उधर चला जाता है। सही। आधा बेनिफिट तो उन्हें चला जाता है, तो क्यों ना अपना कुछ करें। दूसरा खान साहब की बात है जी, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ। आई मीन उस जमाने में जब खान साहब की एक गैदरिंग, एक बड़ी स्पेसिफिक गैदरिंग होती है, और दूसरा अगर कोई सुनने वाले अगर फोकस नहीं कर रहा है तो ये बड़ा माइंड करते हैं। मुझे याद है मैं वहां अगर कुछ चाय पी रहा है या पान, अक्सर जी वो पान बांट रहे हैं जी, ये कहते हैं भाई ना पर ये पान खा लें या चाय पी लें, मुझे सुनना है तो पहले ये कर लें, मुझे सुना या चाय पी लें। वो यानी कि फोकस, फुल अटेंशन। पहले अपने काम की इज्जत खुद को करना चाहिए। सही। खान साहब फनी बातें कभी गाते गाते किसी को पैगाम दे दिया हो बैठे हुए? फनी बातों का भी दो मतलब निकलता है। अच्छा, फनी बातें। अच्छा, क्या कोई कभी पैगाम दे दिया हो कोई बैठे हुए को गजल में, वो समझ भी क्या दूर से कहता है गुलाम अली जी खान साहब बॉम्बे की बात है कि हमको किसके काम ने मारा, मेरी की गजल है। अच्छा। हमको किसके काम ने मारा, ये कहानी फिर से ही। तो दूसरे कहता हमको किसके काम ने मारा, मैंने कहा बाद में बताऊंगा, मुझे अभी नहीं पता। अच्छा खान साहब, कोई एक छोटा सा बोल ताकि हम इख्तिताम की तरफ जाएं और आपका शुक्रिया अदा करें, कोई एक अनायत फरमाएं, कोई चीज
کون سا بتائیں؟ کچھ بھی سر، پنجابی کا یا نہیں اردو کا تھا کہ آپ سننے والے چپکے چپکے کی فرمائش پہ اتفاق کر لیں ہم، کوئی جو آپ کو پسند. اچھا. یہ دل یہ پاگل دل میرا کیوں بجھ گیا آوارگی یہ دل، اس دشت میں ایک شہر تھا، اس دشت میں ایک شہر تھا، وہ کیا ہوا آوارگی یہ پاگل دل میرا. واہ 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 واہ، کمال ہے. آوارگی پہ آئیے بات. آوارگی آ گئی. آوارگی بہت اچھی چیز ہوتی ہے. اچھا، یہ تو اپنے کام کی، یہ روز ڈانٹ کھاتے ہیں آوارگی پہ گھر پہ جا کر. آوارگی کئی قسم کی ہوتی ہے نا. اچھا، یہ ٹھیک نہیں ہے ان کی آوارگی ہوتی ہے ڈانٹ کھانے والی، ایک ہوتی ہے ڈانٹنے والی. کام یعنی کہ آوارگی کے کئی روپ ہیں. ان کو شاگرد کرنے کا ہے چانس ہے؟ اللہ رحم کرے. بہت شکریہ صاحب، بہت شکریہ محبت سر آپ کی. ناظرین، یہ استاد جی میرے سب چاہنے والوں کو، سب سننے والوں کو اور موسیقی کے دلدادوں کو بہت بہت میرا السلام عرض ہے اور ست سری اکال اور آداب عرض ہے. سر بہت شکریہ، بہت شکریہ. یہ ناظرین، یہ پنجابیوں نے میرا پنجابی جی سلام ہی ہے، بلکہ آپ پورا ایک پیغام دیں پیغام دو سر، یہ اس کیمرے میں آپ پیغام دیں سر دوستوں کو. اور میرا یہی پیغام ہے کہ آپ سچ کو سامنے رکھ کے جیا کریں. سچ میں نے سچ سر کو کہتے ہیں. سر میں تو یار بہت سوچ گل کی تھی. سارے بزرگ، ہمارے بزرگ کہتے تھے یار تو کوئی سریاں نہ مار، کوئی سر دی گل کر، سر کی بات کرو. تو سر کا مطلب سچی بات کرو. تو سچ کو آگے رکھنا چاہیے کسی کام میں بھی، کسی پروفیشن میں بھی. تو باقی اس سے دھیان لگانا چاہیے، اس سے لگن لگانی چاہیے. سب مالک کے ہاتھ میں ہے سب کچھ، نام سارا کچھ دنیا کا، سارا کچھ پاپولرٹی یا سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے. لیکن اپنے آپ کو اتنا اونچا نہیں سمجھنا چاہیے کیونکہ اونچا اور کچھ بہت کچھ ہے. بہت اچھا پیغام ہے جی. ناظرین، یہ استاد غلام علی خان صاحب جب تک غزل کا نصاب اور اردو زبان جاننے والے، پنجابی زبان سمجھنے والے، ہندی زبان بولنے والے جب تک اس دنیا پہ موجود رہیں گے، استاد غلام علی خان صاحب کا نام زندہ و تابندہ رہے گا. ہمارا سرمایہ ہے، ہمارا فخر ہے. اور آج پاک ٹی ہاؤس کی جو رونق ہے وہ ہمارا اتنی دوبالا اور میرا خیال ہے کہ یادگار ترین پروگرام ہے. بالکل. اور میں ایک اور خوش قسم کی سمجھتا ہوں اپنی کہ اسی سال کے پہلے، آج سے کوئی 5-6 مہینے پہلے مجھے دبئی میں بلا کر اردو ادب کا بزم اردو ادب والوں نے اردو ادب استعمال کرنے کا غزلوں میں، میں بیسیکلی پنجاب سے ہوں تو میری پنجابی زبان ہے، لیکن انہوں نے اردو ادب کا مجھے ایوارڈ دیا. سب ہمارے ساتھ رہیں جی. اگلے کسی پروگرام میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. مجھے، حمیرہ شامی کو، نادم رسال پوری کو اور استاد غلام علی خان صاحب کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیں اور ان دوستوں کا جو آپ کا بہت خیال رکھتے ہیں. خدا حافظ.